स्टूडेंट्स अभ्यास 3.3 का सैकेंड क्वेश्चन के जोड़े कुछ पार्ट्स रहिंदे सी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो साडे कोले जिवें कि एक पैरेललोग्राम दिता होया है, थर्ड पार्ट असी देख रहे हैं उसका। तो पैरेललोग्राम जिहड़ा वो गिवन है सानू, ते असी उस पैरेललोग्राम दे विच जिहड़ा एक्स दी, वाई दी ते जैड दी जिहड़ी वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। तो वो देखते हैं कि किवें कर सकते हैं। तो सब तो पहला असी लिखते हैं जी हल। इनू करन तो पहला थोड़ा रफ जड़ा डिस्कस कर लीए असी कि जिवें कि तुसी इत्थे देख सकते हो, इत्थे एक जदों भी एंगल्स दिते होन तां एक बॉक्स बनदा होवे ते एक हिंट दिंदा है। पहलां भी तुहानूं दस्सिया होया है, वो हिंट दिंदा है कि इत्थे 90 डिग्री का जड़ा एंगल है वो बनदा है। तां जिहड़ा ये 90 डिग्री का एंगल है ये एक्स की वैल्यू फाइंड करन दा जिहड़ा दे रहा है, सानूं इंडीकेट कर रहा है। तो उन्होंने करन तो पहला असी ये डिस्कस कर लीए कि जदों भी साडे कोले इस तरह दियां दो काटवियां रेखावां बनदियां ने, ये तुसी 7th ते 6th क्लास विच भी कीता होया है। जदों भी साडे कोले इस तरह दियां दो काटवियां रेखावां बनदियां ने तां उन्हां दे जिहड़े एंगल्स हुंदे ने इस तरह बनदे ने, जिवें असीं मान लीए एंगल 1 इनू एंगल 2, ते ये जिहड़े एंगल्स हुंदे ने ये इक्वल हुंदे ने। इन्हां नूं बोलीदा है इंग्लिश दे विच, इन्हां नूं बोलीदा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ते जे इत्थे 3 है तां 3 जिहड़ा है वो एंगल 4 दे इक्वल होएगा। पंजाबी च इन्हां नूं बोलदे आ सिखर सन्मुख कोण। तां साडा फस्ट जिहड़ा जे एक्स की वैल्यू असीं फाइंड करनी चाहुंदे आ तां बड़ी आसानी नाल असीं इत्थे लिखांगे एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? उनका रीजन असी देवांगे, उनका रीजन असी की देवांगे, सिखर सन्मुख कोण। सिखर सन्मुख कोण। इंग्लिश वाले इनू लिखणगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। इत्थों सानू एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। हुण असीं देखना वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो असीं देख सकते हैं साडे कोले इत्थे एक ट्राईएंगल बन रहा है। ट्राईएंगल आ 3 जिहड़ियां साइड्स नूं लैके एक बंद आकृति बन रही है, एक छोटा ट्राईएंगल बन रहा है। तो असीं ट्राईएंगल लै लैना है। असीं इत्थे लिया ट्राईएंगल दियां जिहड़े वैल्यूज़ है एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हो गया जी 180 डिग्री। असी इत्थे कारण दसांगे त्रिभुज दे 3 कोणां दा जोड़ जिहड़ा हुंदा वो 180 डिग्री हुंदा है। त्रिभुज दे 3 कोणां दा जोड़ कोणां दा जोड़ 180 डिग्री, 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जे 180 डिग्री हो रहा तो असी एक्स की वैल्यू है जी उपर फाइंड कर चुके, 90 डिग्री आई है। तो असी एक्स की जगह तो इतने लिखांगे 90 डिग्री। वाई जड़ा वो असी फाइंड करना है तो 30 इक्वल टू 180 डिग्री। 90 ते 30 नूं असी जड़ा प्लस करता है तो साडे कोले आ गया 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई जड़ा है 120 परली साइड ते जाके 180 दे विचों माइनस हो जाता है। तो साडे कोले आंसर जड़ा बचदा है वो बचदा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हुण असी जड़ा है एंगल Z है जड़ा वो फाइंड करना है। किवें कर सकते हैं असी? एंगल Z फाइंड करन तो पहला तुसी देख सकते हो कि असी यह डिस्कस कर लीए कि जदों भी तुसी, ये भी छोटी क्लास च तुसी कीता होया, जदों भी इस तरह दो पैरेलल लाइनस हुंदियां ने,
ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਏ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਐਂਗਲ ਬੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਬੀ। ਕਿਉਂ? ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਣ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਐਂਗਲ? ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਗਲ Z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ Y ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਂਗਲ Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ Y? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਗਲ Z ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ Y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਂਗਲ Y ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ Z 60 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ, ਐਂਗਲ Y ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x y ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। 80 ਤੇ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹੈ, ਤੇ y ਤੇ x ਵੀ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ x ਤੇ ਪਲੱਸ 80 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 80 ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ y ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ x ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ y ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ? opposite angles of the parallelograms are equal. Opposite angles of the parallelogram are equal. ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲਾਗਵਾ ਕੋਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਤੇ 80 ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ x ਤੇ y ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਾਗਵੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ x ਪਲੱਸ 80 ਡਿਗਰੀ। 80 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗਵੇ ਕੋਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗਵੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਗਵੇ ਕੋਣ adjacent angles, ਲਾਗਵੇ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 80 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ x ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ z ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ z ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਐਂਗਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ, ਥੱਲੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ Z ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 80 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਗਲ y ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਲ 80 ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ 80 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਗਵੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਗਵੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਹੈ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ Z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਐਂਗਲਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ y ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 112। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ y ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ। x ਹੈ, ਦੂਸਰੀ y ਹੈ, ਪਲੱਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ y ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 112 ਪਲੱਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ 112 ਤੇ 40 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 152, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 28 ਡਿਗਰੀ। ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਗਲ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਐਂਗਲ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ z। ਐਂਗਲ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ z ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ Z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 28 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।